Hey, what's up, guys? My name is Kushal, and welcome back to my channel. Again, after some gap, I'm back on YouTube. This time, there is a big update actually. I have been doing this YouTube stuff from last 3 years. I started in the year of 2019 with a 0 subscribers. Right now, I'm sitting with the 8,000 plus subscribers. I'm really glad for all of these things. Thank you so much. During this process, I have uploaded 60 videos. Some videos got 100 views, some videos got million views, some videos got 900k views. There is a lot of roller coaster journey from last 3 years. After making content in the YouTube platform for last 3 years, I guess the time has came to change something. Change in the sense I'm changing my language actually. I'm switching back to my Kannada language. That is because I don't have any big reason for that. I have planned some goals and some things for you guys. In order to achieve that, I really need a language where I'm really comfortable. English is fine, but actually I'm from the Karnataka. I'm Kannadiga. I can speak Kannada really well, more than the English. If I speak Kannada, that will be from heart. If I speak English, that will be from mind. If I speak Kannada, then I can get more personal bond with you guys. That is the main reason behind switching to the Kannada language. And also, I'm really sorry for the guys who are here just because of my English content. You can unsubscribe and I'm letting you to go, because I'm no more going to make videos in the English. Either it will be in the Kannada or it will be Kannada plus English, kind of a Konglish. So thanks for staying here. Otherwise, if you're here because of my personality or my hard work or any other reason, you can stay here back. I'm sure you are not going to regret that. So by saying that, let's switch to the Kannada language. Finally, in the Kannada language, I was really dying to make videos in the Kannada from last 2 years. So that day has finally came. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜಮಖಂಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡ ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೊಡ್ಡವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೋಬೇಕಂತೆ. ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ದೊಡ್ಡವರು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತ ಪ್ಲೇಸು, ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕಾಣದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಹೋದರು. ಈ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಐಸ್. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ಯಾವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ 26 ಆರ್ಫನೇಜ್, 16 ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಸ್, 19 ಗೋಶಾಲಾಸ್, ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಪ್ಪು ಮೊದಲು ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದೇನೋ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬುವಂಥ ಉಲ್ಲಾಸ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬುವಂಥ ದುಃಖ. ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಮೀಡಿಯಾದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ more than 25 lakh people gathered at the same place. This is the highest ever after ಗಾಂಧೀಜಿ funeral. ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗಲಂತೂ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗಲಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಕೈಲಾಗದವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಬೈ ದ ವೇ, ಈ ಫೋನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ. ಹೌ ಟು ಓಪನ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಇರೋದು. ಐ ಗೆಸ್ 25,000 ಜನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಐ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಹುಚ್ಚುತ್ತನ. ಆವಾಗ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು, ನಾನು ಅವಾಗ ಟೆಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೆಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡೋ ಜನರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು, ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಹಾರ್ಶ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹಿಂದಿ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಹಿಂದಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನಂಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಡೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ನಾವು. ಮನೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಮೀ ರೈಟ್ ನೌ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 30 days 30 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇದೇನು ಸೌಂಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾನು ಜನರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಾರಣ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನು, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವರು ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ 30,000-40,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 2-3 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 to 3 years ಯಾವ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕರೀತಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಓದಿದರೆ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2-3 ಜನ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಈ 30 days 30 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೌಟ್ ಬರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಟೆಕ್ ಕಡೆ ತಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 30 days. ಅದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೈಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೈ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬೈ.